بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ جناب سپریم کورٹ نے ایک زبردست فیصلہ دیا جس میں انہوں نے جو ہے وہ حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، ان کی جو حلف تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا ان کا آرڈر دیا۔ تو اس زبردست فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان نے یوم تشکر منانے کا فیصلہ کیا، اور کل انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو، عوام کو کال دی تھی کہ وہ باہر نکلیں اور یوم تشکر منائیں۔ تو تمام بڑے شہروں میں پاکستانی باہر نکلے، اور اس کے دوران عمران خان صاحب نے اپنا خطاب فرمایا، اور خطاب کے اندر جو اہم باتیں کی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں۔ تو اس خطاب کے دوران ان کے جو اہم اسپیچ بہت لمبی تھی، بہت ڈیٹیل میں انہوں نے چیزیں بتائیں، لیکن میں چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ انفارمیشن مل جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بیرونی مداخلت کا، بیرونی سازش کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو حکومت تھی، جیسے ہم نے سنبھالی، اس کے بعد کرونا آیا، اور مشکل ترین حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو ریزرو تھے پاکستان کے وہ بالکل نہیں تھے۔ ہمیں فوراً جو ہے وہ دوست ممالک کے پاس جانا پڑا، اور میں نے وہاں سے جو ہے وہ کچھ پیسہ لیا، اور اس کے بعد پھر آگے یہ کام چلایا۔ لیکن مشکل ترین کہنے کا مقصد، مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا۔ ہماری جو ملک ہے وہ کرونا کے باوجود ترقی کی طرف چل پڑا تھا۔ ہماری جو GDP گروتھ تھی وہ 5.6 سے بڑھ کر ریسنٹ میں 6% ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود ہماری حکومت کو یہ جو PDM کا ٹولہ ہے، یعنی ہم چوروں کا ٹولہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے اور کچھ اور لوگوں نے مل کر، اور اس کے بعد امریکہ کی سازش کے تھرو ہماری حکومت کو گرا دیا گیا، اور اس کے بعد ہمارے اوپر یہ لوگ جو ہے وہ جن کے اوپر کرپشن کے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ تو یہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، اس بیرونی سازش کا تذکرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ابھی ہمارے اوپر حالات ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے کرنے سے جو ہے وہ یہ ہمیں دبا لیں گے، اور انہوں نے ہمیں ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے اوپر پریشرائز ہمیں کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی ایسے کیسز نکال کے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی جس سے شاید ہم دب جائیں گے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ جو ہماری حکومت ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو یہ انہوں نے ان پوائنٹس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 25 مئی کو، جس طرح کہ انہوں نے اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا 25 مئی کو، تو 25 مئی کو عوام، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ لیکن انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ انہوں نے جو حکومتی مشینری استعمال کر کے عوام کے اوپر، یا حکومتی ادارے استعمال کر کے عوام کے اوپر بدترین تشدد کیا۔ تو اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اس حکومت کی طرف سے یہ ایک ایسا دن تھا، یعنی اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے جو اگر کوئی پرامن لوگ احتجاج کے لیے آ رہے ہوں اور ان کے اوپر آپ اس طرح سے جو ہے وہ تشدد کریں، تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اپنی پاکستانی قوم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل ترین حالات میں ہمارا ساتھ دیا۔ وہ اپنے ملک کی خودداری کے لیے، خود مختاری کے لیے باہر نکلے۔ انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کیا، امریکن جو سازش تھی اس کو جو ہے وہ نامنظور کیا، اور عوام نے جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ جوش سے باہر نکلے، اور ہمیں سپورٹ کیا، ہماری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اب حقیقت میں جو ہے وہ پاکستانی ایک قوم بن چکی ہے، اور پاکستان جس طرح سے جو ہے وہ میری ہر کال کے اوپر باہر نکلتے ہیں، اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور کرپشن کے خلاف جس طرح نکل رہے ہیں، تو واقعی یہ ایک قوم بن چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابھی ضمنی الیکشن جو تھے ان کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا 17 جولائی کو ضمنی الیکشن تھے،
पंजाब में 20 हलकों के अंदर। लेकिन ये जो पंजाब हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने हर तरह से जो है वो कोशिश की, हर हरबा इस्तेमाल किया। इन्होंने जो हलके थे वहाँ पे जो है वो फंड्स जारी किए। इन्होंने अपने जो इदारे थे, ब्यूरोक्रेसी थी, पुलिस थी, उन सब को इसमें जो है वो रोल किरदार अदा करने का कहा। इन्होंने हर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए धांधली करने के। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है वो इसमें जो इलेक्शन कमीशन था ख़ास तौर पे, उसके रोल को भी उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल मतनाज़ा था इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के जो फैसले पहले भी दिए उन्होंने, और इस इलेक्शन के दौरान भी इन्होंने हर तरह से कोशिश की कि हमें हराने की। लेकिन अवाम का जो रद्द-ए-अमल था वो इतना शदीद था, या इतने बड़ी तादाद में अवाम ज़िमनी इलेक्शन में बाहर निकले, उन्होंने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो वोट डाला और हम यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए। लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने हर तरह से जो है वो हमें हराने की कोशिश की थी। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें कामयाब हुए। उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे कहा जा रहा है कि आप जो है वो इनसे बात क्यों नहीं करते, सियासतदानों से बात क्यों नहीं करते। उन्होंने फिर दो टोक अल्फाज में कहा कि देखिए, मैं हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं तालिबान से बात करने के लिए तैयार हूँ। और भी उन्होंने जिक्र किया लोगों का। मैं कहते हैं मैं किसी भी बंदे से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जिन्होंने करप्शन की है, उनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती। उन्होंने फिर इसको क्लियर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अब भी हमें हुकूमत मिलती है तो सबसे पहला काम हम क्या करें, किस तरह से हम इस हुकूमत को जो है वो संभालेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक असासा है, जिनकी रेमिटेंसेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान चल रहा है, मैं उनको मज़ीद मोबिलाइज़ करूँगा, उनके ऊपर काम करूँगा, और उनको ऐसे कोई इंसेंटिव दिए जाएंगे जिसकी वजह से और मज़ीद जो है वो पैसा पाकिस्तान में भेजें और पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो उनको मोबिलाइज़ करके जो है वो पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं या पाकिस्तान की जो मईशत की जो सूरत हाल है, उसमें अगर वो रेमिटेंसेस मज़ीद आएंगे तो हमें जो है वो इन मुश्किलात के ऊपर हम काबू पा लेंगे। तो उन्होंने इसका बड़ा ये एक ज़ोर देकर इस बात को कहा कि ये हम इंशाल्लाह ये करेंगे। उसके बाद सबसे अहम खुशखबरी की बात ये थी कि उन्होंने जो प्रोग्राम थे उनके चल रहे एहसास के तहत, वो सारे प्रोग्राम उन्होंने दोबारा फिर से पंजाब के अंदर जो है वो उनको जो है वो लागू कर दिया है कि वो दोबारा फिर से पंजाब के अंदर उसी तरह वहीं से शुरू होंगे जहाँ से ये जो मसूदे रोके गए थे। लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा इनमें सबसे जो अहम, जो इम्पोर्टेंट, जो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी पाकिस्तानी पंजाब की आवाम के लिए ख़ास तौर के ऊपर, जो था सेहत इंसाफ कार्ड। तो सेहत इंसाफ कार्ड को उन्होंने कहा कि दोबारा फिर से ये एक्टिव कर दिया गया है। और ये आपको पता है कि 10 लाख तक की जो है थी इसके अंदर कि आप 10 लाख तक जो है वो अगर कोई भी आपको बीमारी है तो 10 लाख तक पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत थी ख़ास तौर पे गरीब आवाम के लिए, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते तो वो इलाज कहाँ से करवाना है। तो सब बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जो भी इसके पैनल में थे वहाँ पे आप जाके जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं इस कार्ड के वजह से। तो ये बहुत बड़ी एक दोबारा खुशखबरी की बात है पाकिस्तानी अवाम के लिए, ख़ास तौर पर पंजाब की अवाम के लिए। उसके अलावा उन्होंने लंगर खाने, पनाह गाहें, इनको और भी जो भी प्रोग्राम थे एहसास के, उनको जो है वो दोबारा फिर से एक्टिव कर दिया है। तो ये अहम चीज़, अहम तरीन ख़बरें थी, ये अहम थी। ख़िताब के जो पॉइंट्स थे वो आपके सामने जो है वो रखने थे। और भी बहुत सारी बातें की, उनकी बहुत लंबी स्पीच थी, तो ये मैं चंद अहम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है वो दोबारा फिर से अपनी तरक्की की मनाजिल की तरफ जो है गामज़न हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।